ဟိုတနေ့ကယောဂီတွေတရားလျှောက်ထားရဲ့နဲ့ယောဂီတယောက်ကဘုန်းကြီးတရားဟောတဲ့အထက်မှာဈဉ္ဉံလျှောက်ပုံကိုပြောပြတော့ intention စကလုံးပါသွားတဲ့ထင်ပါရဲ့ခြင်စိတ်လို့လည်းခေါ်မှာပေါ့ဗမာလိုဆိုရင်တော့ခြင်စိတ်သို့မဟုတ်ဥဆောင်စိတ် intention အဲ့ဒါလေးပါသွားတော့နားမလည်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီ intention ကိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လဲတရားဟောပြပေးဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြောထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီကနေ့ဈဉ္ဉံလျှောက်ပုံသိပုံအဲ့ဒါလေးပြောပြမှာပေါ့စောစောပိုင်းတုန်းကလည်းပဲဈဉ္ဉံလျှောက်ပုံတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အကြောင်းအားလျော်စွာပြန်မဆက်မိဘူးဒီကနေ့တော့အဲ့ဒါလေးဆက်ပြောကြရအောင်pada waktu interview 2 hari yang lalu ada beberapa yogi yang katakanlah belum begitu memahami tentang bagaimana melakukan pengamatan dalam melakukan meditasi jalan. Dia mengungkapkan kekurang mengertiannya atau dia tidak memahami dengan benar apa seharusnya yang harus dilakukan, apa seharusnya yang harus diamati dalam meditasi jalan. Yogi တွေဈဉ္ဉံလျှောက်ပုံလျှောက်နည်းတော့သိကြပြီတရားလျှောက်တဲ့အခါလည်းပဲဈဉ္ဉံလျှောက်ပုံမှာပြောပြတယ်အဲ့လိုဈဉ္ဉံလျှောက်ပုံပြောပြနေရင်နဲ့မေးတဲ့အခါလည်းပဲတော်တော်လေးကိုရှင်းပြပါတယ်ချိန်ယူပြီးတော့ယောဂီတယောက်10မိနစ်ဆိုပေမဲ့လို့ယောဂီတယောက်မိနစ်20ကျော်လောက်ကြာတာပဲသိပါစီတော့ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြတာပဲရှင်းပြပေမဲ့လို့လည်းပဲတရားဆိုတော့နားထဲမှာတဲမစွဲလှမှတ်ပုံမှတ်နည်းကတော့ရှင်းလေးပဲဒါပေမဲ့လို့မှတ်ရကြတော့ခက်တယ်မှတ်ပုံကလွယ်တယ်ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခက်တယ်လဲဆိုတော့စိတ်နဲ့အလုံးလုံးရတာကိုစိတ်ကလည်းပဲငြိမ်မှမငြိမ်ပဲစိတ်တွေရောက်ရခါနေလို့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်လို့တတိနဲ့ထိန်းချုပ်နေရတာတတိနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ရင်တော့သိစရာတွေကလည်းပဲပါလာတယ်တစ်ဆက်တည်းပဲရှားစရာတကြောင်မလို့ရှားမနေနဲ့ရှားစရာမလိုဘူးတတိသာဆွဲမြဲလို့ရှိရင်သိမှုကတခါတည်းကပ်ပါလာတော့တာပဲအဲ့ဒီလိုပြောပြရတယ်မှတ်ပုံကတော့သိနေပြီယောဂီတွေတစ်ချက်မှတ်တယ်ဘယ်လှမ်းတယ်ညာလှမ်းတယ်နှစ်ချက်မှတ်တယ်ကြွတယ်ချတယ်သုံးချက်မှတ်တယ်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်နိုင်လာရင်ဘယ်လှမ်းတယ်ညာလှမ်းတယ်လို့မှတ်တဲ့အခါမှတ်တဲ့အမူအရာကလည်းပဲအသေးစိတ်မဟုတ်တော့သိတာကလည်းပဲအသေးစိတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့အကျမ်းပြင်းတော့သိတာပေါ့မှတ်နိုင်လို့ရှိရင်
မှတ်ရအာယုံပေါ်မှာရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကကပ်ပြီးတော့ပါသွားရင်ဘယ်လှမ်းနေဆိုရင်ဘယ်ခြေထောက်ကရှေ့ကိုရွေ့ပြီးတော့သွားတာပဲတိုးပြီးတော့သွားတာပဲညာလှမ်းနေဆိုရင်ညာခြေထောက်ကရွေ့ပြီးတော့သွားတာပဲရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့သွားတာပဲဒါတိသွားတာကြွတယ်ချတယ်လို့မှတ်လို့ရှိရင်ကြွတယ်လို့မှတ်နိုင်လို့ရှိရင်ခြေထောက်ကမြောက်ပြီးတော့တက်သွားတယ်ပေါ့ပြီးတော့တက်သွားတယ်မသိအောင်တော့မှခြေထောက်ကမြောက်ပြီးတော့အပေါ်ကိုကြွပြီးတော့တက်သွားတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်လေးတယ်လို့မသိအောင်တော့မှခြေထောက်ကအောက်ကိုကျသွားတယ်ဒါလည်းသိတာသုံးချက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားသွားတယ်ခုနကတော့ခြေထောက်မြောက်ပြီးတော့တက်သွားတာရဲ့ခြေထောက်ရှေ့ကိုရွေ့ပြီးတော့သွားတာရဲ့မိမိခြေထောက်ကအောက်ကိုကျသွားတာရဲ့ဒီလိုသိသွားတာသုံးချက်မှတ်တယ်ဆိုတော့အမှတ်ကပို့ပြီးတော့စိတ်လာအမှတ်နိုင်နှင်းလာတယ်ပြောပါတော့မမှတ်ပေမဲ့လို့ခြိဘွားကကြမ်းပြင်းနဲ့ထိသွားတဲ့အခါတင်းငနေမာခနေအဲ့ဒီလိုလေးတိသွားတာဒါအတိကတခါတည်းကပ်ပါလာတော့တာမှတ်တတိနဲ့တိတာနဲ့ကပ်ပါလာတော့တာPertama, bagi para yogi di dalam melakukan meditasi jalan ini, para yogi harus tidak diperbolehkan untuk menoleh kanan dan kiri. Ia harus memperhatikan objek dari gerakan kaki yang ketika sedang berjalan. Maka dengan mengarahkan pandangan mata ke bawah, tidak ke atas atau ke depan, kemudian memperhatikan langkah kaki di dalam jangka waktu yang pertama kurang lebih 10 menit atau 20 menit yang pertama, para yogi dapat mengamati langkah kanan dan langkah kiri. Maka ketika mengamati, para yogi dapat mengamatinya dengan hati-hati, maka ia akan dapat memahami adanya gerakan-gerakan dari pergerakan dari kaki tersebut. Ia dapat melihatnya dengan jelas. Akan tetapi bagi yogi pemula, katakanlah untuk melakukan meditasi jalan semacam ini, masih mengalami banyak kesulitan karena konsentrasi yang belum cukup kuat di situ. Jadi perhatian atau sati menjadi masih banyak terbias atau cenderung mengembara. Oleh karena itu, para yogi harus berusaha untuk mengarahkan perhatian kepada gerakan kaki terus-menerus. Maka ketika dapat mengarahkan kepada gerakan kaki tersebut, maka ia akan dapat melihat gerakan-gerakan kaki. Dan untuk melihat gerakan kaki tersebut, para yogi tidak perlu kemudian mencari-cari bagaimana gerakannya, tetapi dengan menerapkan sati, dengan menerapkan perhatian murni kepada gerakan langkah kaki, maka secara otomatis sebenarnya para yogi akan dapat mengetahui atau memahami apa yang terjadi, apa yang dirasakan dari gerakan langkah kaki tersebut. Maka pertama kali para yogi diinstruksikan untuk melakukan
mengamati langkah kanan, langkah kiri. Kemudian bisa dilanjutkan pengamatan ke 2 step, yaitu angkat, letak, angkat, letak. Dan kemudian juga bisa dilanjutkan pengamatannya pada pengamatan angkat, maju, letak. Jadi 3 langkah. Maka di setiap gerakan pengamatan, baik 1 step, 2 step, ataupun 3 step yang dilakukan, yogi harus mengamatinya, berusaha mengamatinya dengan cermat. Pada awalnya, ketika meskipun mengamati hanya langkah kanan dan langkah kiri, mungkin yogi belum begitu dapat mengamati dengan baik. Akan tetapi dengan terus berusaha mengarahkan sati perhatian pada setiap gerakan dari langkah kanan dan langkah kiri, maka ia akan dapat melihat gerakan tersebut dengan baik. Sehingga ketika mengamati demikian, ketika kaki kanan melangkah ke depan, ia dapat merasakan bahwa gerakan-gerakan kakinya menjadi bergerak, mungkin bergerak sedikit-sedikit ke depan, atau ada bentuk rasa yang lainnya. Demikian pula ketika melatih 2 langkah, angkat dan meletakkan, waktu mengangkat, yogi mungkin merasakan ada rasa ringan ketika mengangkat, kemudian gerakannya bergerak sedikit demi sedikit. Ketika turun, mungkin para yogi merasakan ada rasa berat karena kaki bergerak turun ke bawah. Demikian pula dalam melatih 3 step, angkat, dorong atau maju, dan meletakkan. Di situ ketika mendorong juga dengan memberikan perhatian pengamatan yang baik, maka yogi juga akan dapat merasakan, mengetahui bentuk dari gerakan yang terjadi. Juga waktu menurunkan, meletakkan, karena ada gerakan kaki yang ke bawah, maka para yogi dengan pengamatan yang baik maka akan dapat memahaminya. Maka dalam hal ini perlu sekali bagi yogi untuk mengembangkan atau menjaga sati perhatian pada setiap gerakan dari langkah kaki. ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေလည်းတရားလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာဈဉ္ဉံလျှောက်ပုံကိုပြောတဲ့အခါမှာတွေးသိပုံလေးတွေလည်းပဲပြောပြတတ်လာပါတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရအောင်အားပေးရတယ်ခုပြောခဲ့တဲ့ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်အဲ့ဒီအပိုင်း 3 ပိုင်းကိုထင်ထင်ရှားရှားသိအောင်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှကြွတာကိုကြွမှန်းသိပါစေလှမ်းတာကိုလှမ်းမှန်းသိပါစေချတာကိုချမှန်းသိပါစေအားပေးရတယ်ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်အောင်လို့ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတယ်ခုနကတော့မြောက်တက်သွားတာကြွတက်သွားတာဒီလိုပြောပြလိုက်လို့ရှိရင်ပြောပြလို့ရှိရင်ဒါဝါရောလို့မပြောပေမဲ့လို့တေဇောလို့မပြောပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဓာတ်သဘောတွေကိုသိသွားတာပါပဲပါဠိတွေကလိုရင်းမဟုတ်ပါဘူးသိဖို့ကသာလိုရင်းပဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသိဖို့ကအရေးကြီးတာလှမ်းတယ်လို့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ခြေထောက်ကရွရွသွားတာဝါရောလို့မပြောပေမဲ့လို့ဒါဝါရောတတ်တဲ့သဘောပါပဲချတယ်လို့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ခြေထောက်ကအောက်ကိုကျသွားတာလေးသွားတာဒါပထဝီဓာတ်ကသဘောပါပဲအာပောဓာတ်ရတဲ့သဘောပါပဲခြေထောက်ကကြမ်းမြင့်ကိုထိလိုက်လို့ရှိရင်တောက်နေတင်းနေမာကနေဖြစ်သွားတာ
ပထဝီဓာတ်ရဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒီပါဠိစကားလုံးတွေကိုမပြောပေမဲ့လို့ကိုကသေးသေးချာချာစူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်တော့အဲ့ဒီသဘောတွေသိသွားတာDemikian pula ketika setelah mengangkat, mendorong dan meletakkan, kemudian akan diikuti dengan sentuhan. Maka para yogi juga harus mengamati ketika sentuhan terjadi. Dengan demikian, pengamatan terhadap 3 bagian dari langkah kaki, yaitu mengangkat, mendorong maju atau melangkah ke depan, dan menurunkan kaki hingga menyentuh, harus diamati dengan sebaik-baiknya. Maka dalam pengamatan tersebut, ketika mengangkat kaki, para yogi harus berusaha memperhatikan gerakan langkah mengangkat kaki tersebut, mengetahui kaki sedang mengangkat, memberikan pengamatan pada saat itu juga dengan benar. Demikian pula ketika kaki melangkah, maka yogi harus memahami bahwa kaki sedang melangkah ke depan dan memberikan pengamatan pada kaki yang sedang bergerak ke depan dengan benar. Kemudian ketika kaki sedang turun, maka para yogi juga harus memberikan pengamatan pada gerakan kaki yang sedang menurun dan mengamatinya kaki yang sedang menurun tersebut dengan benar. Maka dengan memberikan perhatian secara hati-hati terhadap gerakan kaki tersebut, maka para yogi kemudian akan menjadi tahu apa yang sebenarnya terjadi dari gerakan mengangkat, maju, dan meletakkan. Yang sebenarnya penting sekali di sini adalah mengetahui. Jadi para yogi harus selalu mengetahui di setiap gerakan dari langkah kaki yang terjadi tersebut. Maka ketika dengan berhati-hati memperhatikan dan mengetahui dengan benar gerakan-gerakan tersebut, maka ketika mengangkat kaki, para yogi mungkin merasakan rasa ringan, dan gerakan rasa ringan yang dialami oleh para yogi tersebut tidak lain karena adanya wayodhatu atau unsur dari udara. Kemudian ketika menurunkan kaki, para yogi mungkin merasakan ada rasa berat di situ yang merupakan perwujudan dari unsur air atau apo dhatu. Ketika menyentuh, para yogi merasakan mungkin ada rasa keras atau merasakan ada sedikit kekakuan di situ di telapak kaki, maka itu merupakan perwujudan dari padawi dhatu atau unsur tanah. Para yogi meskipun tidak mengetahui dari kata-kata Pali tersebut, bukanlah menjadi masalah, tetapi yang penting adalah mengetahui dengan benar atau merasakan apa yang sedang terjadi, yang bisa diungkapkan dengan kata-kata yang umum, yang bisa dimengerti dari kejadian mengangkat atau menurunkan kaki. အဲ့ဒီလိုကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ဆွဲအောင်မှတ်နိုင်လာတယ်ဆိုရင်ဒါယောဂီကအမှတ်တတိတွေအားကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီလိုပြောရတာပေါ့အမှတ်ကိုနိုင်နှင်းလာတယ်
မှတ်နိုင်နေတယ်ဆိုတာတတိတွေအားကောင်းလာဟိုတနေ့ကပြောတဲ့ဘာဝိတပွားတယ်ပွားတော့များတယ်ဘဟုလိကတကျိန်ဖန်များစွာရှုမှတ်တယ်မှတ်နိုင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုအမှတ်နိုင်နေကျွမ်းကျင်လာမှဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတော့အမှတ်တိုးပေးတယ်ဘယ်လိုအမှတ်တိုးပေးတယ်လဲမကြွခင်ကကြွချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်နိုင်အောင်သင်ပေးတယ်ကြွချင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကြွချင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုကြွချင်တယ်ကြွချင်တယ်ကြွတယ်ကြွချင်တယ်လို့မှမကြွခင်ကြွချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမှခုနကတော့ချင်စိတ်ဆိုတာဒါပြောတာကြွချင်တဲ့စိတ်သို့မဟုတ်ဥဆောင်စိတ်ယောဂီကမသိသေးဘူးမှတ်ရမှမသိသေးဘူးဆိုတာသင်မှမပြတာတော့မသိဘူးပေါ့ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယောဂီတတိတမာတိထူထောင်နေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့နည်းနည်းကနေစရတာဆရာတော်ဖျားကြီးအမိန့်ရှိသလိုပေါ့မှတ်တာကတော့ဓဝရ6ပါးကပေါ်သမျှအကုန်မှတ်ရတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲအကုန်မမှတ်နိုင်သေးတော့လွယ်ကူတဲ့ဖောက်မှုပိတ်မှုဒါနအာယုံကစမှနိုင်နှင်းကျွမ်းကျင်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာသာသူအလိုလိုမှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်ဓဝရ6ပါးကပေါ်လာသမျှအကုန်မှတ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာလိုပဲဒီမှာဈဉ္ဉံလျှောက်မှတ်တဲ့အခါကြပြန်တော့လည်းပဲပထမဆုံးတစ်ချက်မှတစ်ချက်နိုင်နှင်းကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်နှစ်ချက်မှနှစ်ချက်နိုင်နှင်းကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်သုံးချက်မှသုံးချက်နိုင်နှင်းကျွမ်းကျင်လာတဲ့အခါကျတော့မကြွခင်ကကြွကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုကြွခြင်းနဲ့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်မှကြွခြင်းနဲ့မှတ်နေတော့မှခြေထောက်ကမကြွမိစေရအောင်ခြေထောက်ကလည်းကြွတယ်ကြွခြင်းနဲ့လည်းမှတ်တယ်ဆိုရင်အာယုန်နဲ့မှတ်စိတ်မကိုက်ဘူးလို့ခေါ်ရတယ်အာယုန်နဲ့မှတ်စိတ်မကိုက်ရင်သိစရာတွေလည်းပဲမသိနိုင်တော့ဘူးလွဲချော်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကြွခြင်းနဲ့လို့မှတ်ရင်ခြေထောက်ကမကြွနဲ့အောင်မကြွမိစေနဲ့အောင်အဲ့ဒါကလည်းပဲအမှတ်နိုင်နေမှအမှတ်မနိုင်နေသေးဘူးဆိုရင်ယောဂီကမှားတော့တာပဲဒီမှာယောဂီတွေလည်းပြောပြပါတယ်ဖောင်းတာပိန်တာမမှတ်တတ်တဲ့ခါမှားနေတာပဲသူတို့အဲ့ဒီလိုမမှားရအောင်မမှတ်နိုင်သေးပဲနဲ့ intention တွေကြွကျင်တဲ့စိတ်တွေမှတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအချိန်ကုန်တာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာသမားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲရှုမှတ်ရတယ်အခုခေတ်မှာတရားအထုတ်ပုံအကြောင်းတွေရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကလည်းပဲအများကြီးထွက်တယ်အဲ့ဒီတော့စာဖတ်ဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာဖတ်တယ်စာဖတ်ပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့အခါဆရာသမားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာသာကိုယ်ရှောက်မှတ်တဲ့အခါကျတော့မမှတ်နိုင်တော့ဘူးတချို့ကြတော့လဲစာဖတ်ထားတဲ့အတိုင်းရှောက်ပြီးတော့အတွေးနဲ့ပြောနေတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်မကြမ်းမာတဲ့အခါဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဆေးကိုတိတိကျကျတောက်ရတယ်လို့ပဲကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အညွှန်းဖတ်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အရန်သွားတောက်လို့မဖြစ်ဘူးမှားတတ်တယ်ပုံမတော်လို့ရှိရင်မှားတတ်တယ်ထိုနည်းတူစွာပဲတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုကဖတ်ထားသိထားပေမဲ့လို့တကယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါဆရာသမားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတာအကောင်းဆုံးပဲအခုယောဂီပြောသလိုပဲဒါတကယ်မသိတော့ပြောပြတဲ့မသိဘူးဖေဟာမသိတဲ့ခါကျတော့အခုလိုပြောပြလိုက်လို့ရှိရင်
ကိုကလည်းပဲစူးစက်ဆိုင်ရှုမှတ်လို့ရှိရင်မှတ်နိုင်ရင်ဒါသိသွားပြီဩဒီလိုမှတ်ရတာပါကလားမကြွခင်ကကြွချင်တဲ့စိတ်အလေးကျင့်လေးလုပ်ပေးရတယ်ဒါတော့မှချက်ချင်းမမှတ်နိုင်တော်တော်ခုနလိုသုံးချက်နိုင်အောင်မှတ်နိုင်ပြီဆိုရင်ဂယုစိုက်စရာတွေတိတ်မလိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးတစ်ခုပဲထည့်ပြီးတော့မှတ်ရတာကိုအဲ့တော့ဂျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကိုကနိုင်နှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတော့မပင်ပန်းတော့သိစရာတွေလည်းပဲမကြခင်ပဲသိလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ intention ဆိုတာကိုထည့်မှတ်ရတယ်Oleh karena itu, para yogi harus mengamati pergerakan angkat, maju, dan letak dari gerakan kaki tersebut dengan sebaik-baiknya. Ketika yogi dapat mengamati, memberikan perhatian pada gerakan kaki tersebut dengan baik, maka sati atau perhatian akan berkembang menjadi semakin kuat dan berkembang menjadi semakin baik. Maka ketika sati menjadi atau perhatian murni menjadi semakin kuat, semakin tajam di situ, maka yogi kemudian dapat melihat atau merasakan bahwa gerakan sebelum melakukan gerakan mengangkat, yogi mengetahui bahwa ada keinginan untuk mengangkat kaki. Maka ketika keinginan untuk mengangkat kaki itu diketahui, maka pertama para yogi harus mengamati keinginan mengangkat kaki tersebut. Keinginan untuk mengangkat kaki tersebut dikatakan sebagai perhatian awal atau pikiran awal yang memahami sebelum terjadinya gerakan mengangkat. Dengan mengamati seperti itu, maka yogi menjadi melihat ada keinginan mengangkat kaki, kemudian ada gerakan disusul dengan gerakan mengangkat kaki. Juga ketika yogi menurunkan kaki, di situ diawali dengan ada keinginan untuk menurunkan kaki. Ketika ada keinginan untuk menurunkan kaki, kemudian kaki bergerak turun. Sehingga di setiap gerakan, sebelum gerakan tersebut terjadi, selalu diawali oleh adanya keinginan. Akan tetapi, para yogi yang masih awal tidak dapat segera untuk bisa mengetahui hal ini. Hal itu bukanlah suatu masalah, tetapi karena sati dan samadhi atau perhatian murni dan konsentrasi yang belum kuat, yang menyebabkan para yogi belum dapat mengalaminya atau melihatnya. Maka dengan menjalankan latihan meditasi dengan pengamatan yang baik, maka setahap demi setahap, maka para yogi perhatian murni dan konsentrasinya menjadi semakin kuat dan akhirnya dapat mengamatinya, mengetahuinya ada keinginan yang terjadi. Seperti halnya di dalam pengamatan kembung dan kempisnya perut, yang ketika pada awal pengamatan para yogi tidak dapat secara otomatis mengamatinya, akan tetapi dengan melatih dengan baik, mengamati gerakan kembang dan kempisnya perut, maka secara bertahap para yogi akhirnya dapat mengamatinya dengan baik. Demikian pula di dalam meditasi jalan tersebut, para yogi melakukan pertama dengan satu langkah. Maka ketika mengamati pergerakan satu langkah, yaitu langkah kanan dan langkah kiri, yogi harus berusaha dengan benar mengamatinya.
Demikian pula ketika melakukan pengamatan terhadap 2 langkah, maka para yogi harus mengamatinya dengan sebaik-baiknya. Juga di dalam pengamatan terhadap 3 langkah, maka para yogi juga harus mengamatinya dengan sebaik-baiknya. Maka dengan memberikan pengamatan tersebut, maka para yogi akan menjadi maju di dalam meditasi jalannya. Tidak perlu menjadi khawatir bagi para yogi meskipun hanya dapat mengamati 1 langkah atau 2 langkah. Ketika hanya dapat mengamati hanya langkah kanan atau langkah kiri saja. Tetapi dari pengamatan yang hanya langkah kanan dan langkah kiri tersebut, maka nantinya akan dapat mengamati menjadi 2 langkah dan 3 langkah. Keinginan yang terjadi yang dapat dirasakan oleh para yogi, maka harus diamati terlebih dahulu dengan memberikan pencatatan mental dan pengamatan ingin, dan seterusnya, mungkin 2 atau 3 kali. Sehingga dengan mengamati tersebut, ada keinginan, baru kemudian para yogi akan kemudian menyadari bahwa akan disusul oleh gerakan kaki yang terangkat ke atas. Maka harus diberikan pengamatan, pencatatan, mengangkat. Demikian pula ketika kaki akan menurun, yogi merasakan adanya keinginan untuk menurunkan kaki, maka dicatat ingin. Kemudian ketika ada gerakan kaki menurun, maka diberikan pencatatan dan pengamatan dari gerakan kaki yang sedang menurun. Maka para yogi dengan menjalankan latihan meditasi seperti yang diinstruksikan, semacam ini adalah cara yang terbaik. Ketika misalnya para yogi pernah membaca dari buku-buku, kemudian menjalankannya di sini, mungkin tidak dapat menjalankannya dengan baik. Akan tetapi dengan adanya petunjuk langsung dari guru, maka para yogi akan dapat menjalankannya dengan lebih baik. Demikian pula seperti orang yang sakit. Seseorang yang sakit akan lebih baik mengikuti petunjuk dari dokter, apa yang harus dilakukan, obat apa yang harus diminum, berapa kali harus meminum obat dan lain sebagainya. Maka hal itu adalah mengikuti instruksi adalah hal yang terbaik. ဆရာသင်ပေးတဲ့အတိုင်းယောဂီကလည်းရိုးရိုးသေးသေးလိုက်နာပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့မှတ်တယ်။စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာအခုလိုမကြွခင်ကကြွချင်တဲ့စိတ်ကိုမှတ်လို့ဒီလောက်ပဲသင်ပေးလိုက်တာ။စဉ္ညာကတစ်နေ့ကိုဘယ်နှကြိမ်လျှောက်ရလဲ3ကြိမ်ပဲထားပါတော့။တစ်ကြိမ်ကို1နာရီဆိုတော့3နာရီပေါ့။ခောက်တုတ်ခောက်ပြလှမ်းတိုင်းမှာကြွတိုင်းမှာမကြွခင်ကကြွချင်တဲ့စိတ်နိုင်အောင်မှတ်လွတ်တဲ့အခါတွေလည်းပဲရှိမှတ်နိုင်တဲ့အခါလည်းပဲရှိအဲ့ဒီလိုကြိုးစားရင်နဲ့မှတ်ကလေးကစွဲလာတိလာမကြွခင်ကကြွချင်တဲ့စိတ်ကလေးမှတ်နိုင်လာတယ်အလှမ်းတိုင်းမှာအဲ့ဒါဆိုရင်တတိယပိုးပြီးတော့အားကောင်းသွားပြီ။မကြွခင်ကကြွချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပါလားဆိုတော့လည်းသိသွားပြီ။ယောဂီကသိသွားပြီ။အဲ့လိုသိသွားလို့ရှိရင်ဉာဏ်ထက်တဲ့ယောဂီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းမဟုတ်ပါပဲလား။တခြားနေရာတွေမှာလည်းပဲ
အဲ့ဒီလိုဥဆောင်စိတ်ကလေးတွေရှိတာပါပဲကလားဥပမာအားဖြင့်မထိုင်ခင်ကထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်မထခင်ကထခြင်းနဲ့စိတ်ကိုယ်ရဆန့်ရတဲ့အခါမှာမကိုယ်ခင်ကကိုယ်ခြင်းနဲ့စိတ်မဆန့်ခင်ကဆန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ရလို့ရန်လို့ကုတ်ခြင်းပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်မကုတ်ခင်ကကုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ခြင်းစိတ်တွေကအများကြီးပါပဲလားမှတ်เสียမကုန်နိုင်အောင်ပါပဲလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုသိတဲ့ယောဂီကအမတန်နည်းပါတယ်ဆရာသမားကအမှတ်ကောင်းမှန်သိလာလို့ရှိရင်တိုးပေးရတာပဲများတယ်ဒီစဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှသာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့အချိန်ဒီမှာလည်းပဲကြိုးစားပြီးတော့ဥဆောင်စိတ်တွေကိုမကွေးခင်ကကွေးခြင်းနဲ့စိတ်မဆန့်ခင်ကဆန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ခုနပြောသလိုထိုင်တဲ့အခါမှာနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေပြင်းထန်စွာပေါ်လာလို့ပြောင်းရရွှေ့ရတဲ့အခါမှာမပြောင်းခင်မရွှေ့ခင်ကပြောင်းခြင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပြောင်းခြင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကိုပြောင်းခြင်းလို့ရှိရင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ပြောင်းခြင်းနဲ့ရွှေ့ခြင်းလို့ရှိရင်ရွှေ့ခြင်းနဲ့ရွှေ့ခြင်းနဲ့တခါတည်းအကုန်သင်ပေးလိုက်သေးတာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းတဖြည်းယောဂီရဲ့ရှုမှတ်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့မှတ်နိုင်လို့ရှိရင်မှတ်နိုင်တယ်လို့အမှတ်ကလေးတွေတိုးပေးတာယောဂီကလည်းပဲယူသေးရှုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်နိုင်လာတာတခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ခုနပြောတဲ့ခြင်းစိတ်သို့မဟုတ်ဥဆောင်စိတ်သို့မဟုတ် intention မို့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းပဲယောဂီကထင်ထင်ရှားရှားတွေ့သိလာတယ်ရှုသိလာတယ်ရှုတော့သိတာပေါ့လေရှုတော့သိတာပေါ့Maka seperti apa yang diajarkan oleh guru, para yogi harus melakukan meditasi ini yang diinstruksikan. Di dalam melakukan pencatatan tersebut, ketika ada keinginan untuk melangkahkan kaki atau mengangkat kaki, maka keinginan tersebut harus dicatat. Ketika akan menurunkan kaki, ketika merasakan atau mengetahui ada keinginan untuk menurunkan kaki, maka keinginan itu pun harus dicatat. Di dalam satu hari, para yogi mungkin melakukan meditasi jalan 3 hingga 4 kali. Nah, di dalam setiap sesi meditasi jalan tersebut, maka para yogi harus memberikan pengamatan tersebut secara seperti apa yang telah diinstruksikan. Maka ketika ada keinginan untuk mengangkat kaki, diberikan pengamatan terhadap ingin, kemudian kaki mengangkat, diberikan pengamatan, pencatatan mengangkat. Kemudian ketika mendorong ke depan, juga sebelum terjadi gerakan mendorong, ketika merasakan ada keinginan untuk melangkah atau mendorong kaki ke depan, maka diberikan pengamatan terlebih dahulu. Demikian pula ketika kaki menurun, meletakkan, maka keinginan untuk meletakkan kaki harus diberikan pengamatan terlebih dahulu. Jadi di setiap gerakan diawali dengan adanya pikiran awal atau keinginan yang menyebabkan terjadinya gerakan. Dengan berusaha untuk mengamati demikian, akhirnya para yogi akan dapat memahami dengan benar bahwa di setiap gerakan, di
sebelum terjadinya gerakan akan diawali oleh adanya keinginan. Demikian pula mengamati keinginan yang terjadi sebelum terjadinya gerakan harus diterapkan pula pada kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang lain. Ketika setelah selesai meditasi jalan, ada keinginan untuk duduk, maka keinginan tersebut juga harus diberikan pengamatan. Kemudian setelah selesai meditasi duduk, ingin berdiri, keinginan untuk berdiri juga harus diberikan pengamatan. Juga ada keinginan-keinginan untuk menekukkan tangan, keinginan untuk meluruskan tangan, ingin menggerakkan badan, dan gerakan-gerakan yang lainnya. Maka di dalam pengamatan terhadap aktivitas-aktivitas sehari-hari yang lainnya, maka sebenarnya akan sangat banyak sekali yang akan diamati, bahkan dikatakan akan tidak ada habisnya di situ. Akan tetapi sejauh yogi mampu mengamati, menyadari ketika ada gerakan-gerakan di dalam aktivitas sehari-hari, maka diamati dengan baik. Diamati ketika ada keinginan-keinginan yang terjadi sebelum gerakan. Dengan demikian, secara bertahap, sati atau perhatian murni dari yogi terhadap objek yang diamati menjadi meningkat, menjadi secara bertahap menjadi semakin tajam. Maka di sini yogi akan menjadi terbiasa terhadap pengamatan dan mengetahui, yaitu pengamatan terhadap objek atau gerakan dan mengetahui apa yang terjadi pada gerakan di situ. ပထမတော့အဆိုကလေးနဲ့လေ့ကျင့်ပေးနေရတာကြွခြင်းနဲ့ကြွခြင်းနဲ့ကြွခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်အဲ့လိုအဆိုကလေးနဲ့စွဲမြဲအောင်ကျင့်ပေးနေရတာမှတ်ပေးနေရတာမှတ်ကလေးစွဲလာတဲ့အခါကျတော့ယောဂီကမကြွခင်ကကြွခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တာသိသွားပြီမှတ်เสียတော့မလို့တော့ကြွခြင်းနဲ့ကြွခြင်းနဲ့မှတ်เสียတော့မလို့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲရှုမှတ်မှုတတိကစွဲမြဲလာပြီစွဲမြဲလာပြီဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတတိမှာတဲ့စွဲမြဲသောအမှတ်ရမှုလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမြန်မာဘာသာပြန်လာတာစွဲမြဲသောအမှတ်ရမှုမှတ်ယုံတသက်မဟုတ်ဘူးစွဲမြဲအောင်ခိုင်မြဲအောင်မှတ်ရတာအလှမ်းတိုင်းအလှမ်းတိုင်းအဲ့ဒီလိုမှတ်နိုင်လာတဲ့အခါတမင်တက်တက်မှတ်เสียမလို့တော့တချို့ယောဂီတွေလည်းပြောပါတယ်ဖောင်းနာပိန်နာအရင်လိုမှတ်လို့မရဘူးနာမည်အဆိုဒါပေမဲ့လို့သိတော့သိနေတယ်တောင့်တင်းလှုပ်ရှားတဲ့အမူအရာကိုသိနေတယ်တချို့ယောဂီတွေကဒီလိုပြောတယ်တချို့ယောဂီတွေကြတော့အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်ထားရတာကိုစွဲမြဲအောင်ရှုမှတ်နေရတာဆိုတော့ဖောင်းနာပေါ်လာလိုက်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်အာရပါရရှိတာဖောင်းစားကနေစပြီးတော့ဖောင်းဆုံးတိုင်အောင်ပိန်တဲ့အခါမှတ်တဲ့အခါလဲဒီလိုပဲဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါလဲဒီလိုပဲကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်သုံးပိုင်းခါလေးတိတိချာချာထိထိမိမိမှတ်နိုင်လာတော့အဆိုကလေးနဲ့လှမ်းလိုက်ကြွလိုက်ချလိုက်တာကလေးနဲ့အညကြိုက်တော့စိတ်ထဲမှာအားရှိနောက်ပိုင်းကျတော့အမှတ်တွေကစွဲမြဲလာတဲ့အခါကျတော့ခြေထောက်ရလို့ပုံပန်းတန်တန်မထင်တော့ဖောင်းနာပိန်နာမှတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီရုပ်ဖောင်းရုပ်ပိန်ရုပ်တွေကမထင်ရှားတော့ဘူးတောင့်တင်းလှုပ်ရှားတဲ့အမူအရာယောဂီကထင်တတ်တယ်ဘလို့ဖြစ်ပါလဲငါအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်
ကတ်ခနဲနေတာပဲအခုတော့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါလားယောဂီကပထမဆုံးအတွေ့အကြုံဆိုတော့တရားတွေများကြာသွားပြီလားဇဝေဇဝါဖြစ်တတ်တယ်ယောဂီလျှောက်ထားတဲ့အပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ယောဂီရဲ့အမူအရာလည်းကြည့်ရသေးတာဟုတ်စာတွေ့တွေလျှောက်နေတာလားတကယ်တွေ့သီးတာတွေလျှောက်နေတာလားအကဲခတ်ရသေးတာတကယ်အတွေ့သီးဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကြည့်နေပေါ့သိနေပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲနာမည်တွေအဆိုတွေကလိုရင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သိဖို့ကသာလိုရင်းတဲ့သိဖို့ဆိုတာကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုတတိတမာတိတွေရှင်းကျက်လာပြီးတော့သူညာအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီလိုတွေ့သိရတာကိုကအမှတ်ကပြတ်တလဲလက်တလဲမှတ်တလဲဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ကတမှတ်နဲ့တမှတ်မဆက်ဆက်တော့အခုလိုသိဖို့ရန်ကလည်းပဲမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆွဲမြဲသောအမှတ်ရမှုဆိုတာအမှတ်ကတမှတ်နဲ့တမှတ်ဆက်ဆက်နေရမှာအကြအလတ်မရှိအောင်အကြအလတ်ဆိုတာတွေးတောကြံစည်မှုတွေမဝင်ရအောင်အဲ့ဒီလိုတမှတ်နဲ့တမှတ်ဆက်ဆက်အောင်မှတ်နှိုင်းလာပြီဆိုရင်အခုပြောတဲ့စိတ်ဦးကလေးတွေကိုလည်းပဲသိလာတယ်ကြွားလှမ်းချအမူအရာတွေကိုလည်းပဲအကုန်လုံးနိုင်နှင်းကျွမ်းကျင်အောင်သိလာတော့တာပဲMaka pada awalnya, pada tahap pertama, mungkin para yogi dapat mengetahui, merasakan di dalam meditasi jalan ini adanya keinginan untuk melangkah. Maka diberikan pengamatan ingin dan kemudian terjadi gerakan mengangkat, misalnya maju dan meletakkan. Jadi mengetahui adanya keinginan hanya di awal saja. Hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Yang penting adalah para yogi benar-benar merasakan atau mengetahui adanya keinginan pada awalnya. Maka itulah Mahasisya Do mengambil dari sutta bahwa di salah satu kalimat Pali disebut satima yang dijabarkan sebagai jika seorang yogi dapat memberikan perhatian penuh pengamatan terhadap objek meditasi, dalam hal ini adalah gerakan langkah kaki dengan benar, maka ia akan dapat mengetahui dengan benar apa yang terjadi dari setiap gerakan yang dilakukan. Demikian pula para yogi ketika mengamati kembung dan kempisnya perut, pada awalnya ketika perhatian murni sati belum berkembang dengan baik, maka para yogi belum dapat melihat atau memahami gerakan kembang dan kempisnya perut dengan baik. Beberapa yogi melakukan pengamatan dengan penuh semangat. Dia mengamati dengan gigih di setiap gerakan dari baik dalam meditasi duduk, pengamatan kembung dan kempisnya perut, ataupun di dalam meditasi jalan. Ia mengamati dengan gigih, dengan penuh semangat, memperhatikan dengan terperinci di setiap gerakan-gerakan yang terjadi. Maka seperti itulah para yogi harus mengamati gerakan yang terjadi dengan cara yang terperinci. Ketika mengamati dengan penuh semangat dan terperinci seperti itu, maka pada suatu ketika para yogi mungkin merasakan bahwa saya tidak melihat lagi adanya
kaki saya. Oh, saya tidak melihat lagi perut saya, tetapi yogi hanya merasakan adanya gerakan mengangkat atau menurunkan kaki, merasakan adanya gerakan mengembung dan kempisnya perut saja, tetapi wujud dari kaki ataupun bentuk dari perut tidak tampak lagi. Seperti itulah yogi akan memperoleh pengalaman yang baru. Akan tetapi di dalam memberikan laporan, mungkin para yogi mengalami kesulitan di dalam mengungkapkan bagaimana memberikan laporan. Hal tersebut adalah bukanlah menjadi masalah, karena yang penting adalah di dalam melakukan meditasi, yogi benar-benar dapat mengetahui, memahami dari apa yang dilakukannya. Penamaan tidaklah penting, tetapi mengetahui dengan benar adalah yang terpenting. Itulah seperti tadi kata-kata satima atau memberikan pengamatan dengan terus-menerus, memberikan pengamatan dengan gigih, memberikan pengamatan tanpa terputus. Dengan cara seperti itu, memberikan pengamatan tanpa terputus dan terus-menerus, maka para yogi akan meningkat sati atau perhatian murninya, sehingga ia juga dapat memahami setiap gerakan dengan baik. အဲ့ဒီလိုတမတ်နဲ့တမတ်ဆက်စပ်အောင်မှတ်နိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမေခွန်း၃ခုကိုဖြေတတ်သွားပြီသိသွားပြီအဲ့ဒီမေခွန်း၃ခုကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်သူသွားတာလဲအဲ့ဒါမေခွန်းတစ်ခုဘယ်သူဤသွားခြင်းလဲပိုင်ရှင်ရှိသလားသွားတဲ့သူရဲ့ပိုင်ရှင်ရှိသလားသွားခြင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ရှိသလားဘာကြောင့်သွားတာလဲဘာကြောင့်ကြွလှမ်းမြောက်ချတွေအမှုရာတွေဖြစ်ရတာလဲဖြေတတ်သွားပြီမဖြေတတ်အောင်တော့မှဟောပြလိုက်လို့နာရလို့ရှိရင်သဘောပေါက်သွားပြီစောစောတော့ငါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပူရာတွေအေးရာတွေနှွေးရာတွေဒါတွေလည်းပဲသိလာတယ်ဘယ်လှမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှမ်းတဲ့အမူအရာလေးနဲ့လှမ်းတယ်လို့မှတ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဒါတွေလည်းပဲကွယ်ပြားသိလာတယ်ခုနတော့ကချင်းစိတ်သို့မဟုတ်တင်းရှင်းဒါလေးတွေလည်းပဲသိလာတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်သားသိလာတယ်ဆိုတော့နာမည်မဖော်ပြတတ်ပေမဲ့လို့နားလဲရလို့ရှိရင်ဒီလိုပါလားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမှတ်ခိုင်းတာကိုသိလာစိတ်အားတွေလည်းပဲပိုရှိအားတက်လာတယ်ဒါတွေကသိเสียပါလားဒီလိုသိအောင်အားထုတ်ရတာကိုလို့ယောဂီကစိတ်အားတွေတက်လာတယ်တတ္တတရားတွေဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့အားထုတ်ချင်လာတယ်အဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်တယ် ရှင်ပြမေခုံတုံခုံဘယ်သူသွားတာလဲဘယ်သူသွားတာလဲနောက်ပြီးမှဘယ်သူဣဘယ်သူတိတာလဲဘယ်သူဣသွားခြင်းလဲနောက်ပြီးမှဘာကြောင့်သွားတာလဲOleh karena itu, yogi yang memberikan pengamatan dengan gigih, memberikan pengamatan di setiap gerakan secara terus-menerus,
memberikan pengamatan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya tanpa terputus, maka ia menjadi mendapatkan pemahaman yang diungkapkan di dalam 3 pertanyaan, yaitu yang pertama adalah siapa yang melangkah atau siapa yang pergi, kedua siapa yang mengetahuinya, dan 3 mengapa melangkah atau mengapa terjadi pergi. Dari ketiga pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan memahami atas hasil dari apa yang dia lakukan di dalam meditasi jalannya. Pada intinya adalah ketika melakukan meditasi jalan, para yogi memahami, merasakan ada rasa panas, dingin. Ketika melangkah kanan, melangkah kaki kiri, ia mengetahui adanya gerakan-gerakan, terjadinya gerakan, bagaimana gerakan dari langkah kanan dan langkah kiri tersebut terjadi. Kemudian para yogi juga mungkin mengetahui adanya keinginan akan melakukan langkah kanan atau melakukan langkah kiri. Maka dengan merasakan semua itu, maka sebetulnya para yogi telah dapat menjawab dari ketiga pertanyaan yang pada awal tadi, yaitu bahwa yang ada adalah siapa yang pergi atau siapa yang melangkah, adalah yang terjadi adalah hanya gerakan-gerakan yang melangkah, gerakan-gerakan yang terjadi. Yang mengetahui adalah batin atau pikiran kita yang melakukan pengamatan terhadap gerakan-gerakan tersebut. Mengapa terjadi gerakan mengangkat, mengapa terjadi gerakan melangkah? Karena adanya keinginan untuk melakukan mengangkat atau melangkah. Dengan memahami demikian, maka semangat atau wirya yang berkenaan dengan batin akan menjadi semakin bertambah. Para yogi akan kemudian menjalankan latihan meditasi ini dengan penuh semangat. ကဲဒီကနေ့တော့တနာရီလည်းပြည့်သွားပြီနောက်နေ့မှပဲအဲ့ဒီ၃မျိုးဆက်ကြတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေအခုလိုပဲဆွဲမြဲအောင်တတိနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့သိတဲ့သိထိုက်တာတွေသိပြီးတော့နောက်ဆုံးအရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ Nah, sekarang kita Sedo telah menjelaskan tentang meditasi jalan ini selama 1 jam. Maka untuk mengakhiri ceramah ini, Sedo memotivasi kepada yogi semua untuk menjalankan meditasi seperti yang telah diinstruksikan, memberikan pengamatan di setiap gerakan dari meditasi jalan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, melakukan pengamatan dengan berkesinambungan, sehingga dengan menjalankan demikian, para yogi dapat memperoleh pengetahuan-pengetahuan dan akhirnya bisa mencapai nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.